السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا محمد اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم موقر اساتذہ، میرے عزیز طلبہ، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ تعالی ان کی پریشانیاں دشواریاں دور رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالی کا فضل و کرم سے ہم سب ابھی پرمسرت حسین موقع پر جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ امسال اللہ تعالی کی بڑی توفیق سے آپ لوگ کی تعلیمی، تہذیبی، سماجی، سلوکی ترقی کے لیے دارالہدیٰ SMS نکس اساتذہ کی جانب سے ایک انوکھا اکیڈمک ایکشن پلان کی تیاری کی گئی ہے، الحمدللہ۔ وہی اکیڈمک ایکشن پلان کا افتتاحی تقریب میں جمع ہوئے ہیں ہم۔ آپ لوگ سے میری مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات یہ اکیڈمک ایکشن پلان کی تعمیل کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ میری امید ہے کہ آپ لوگ سب اپنے گھروں میں رہتے ہوئے آن لائن کے ذریعہ علمی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہوں گے اور اساتذہ کرام کی ارشادات کو عمل میں لاتے ہوئے اپنی قیمتی اوقات گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے یہ علمی ماحول میں اپنی اوقات گزارنا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علمی کارناموں میں ترقی اور تنمیہ حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی مزید بتانے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی میں میری ذمہ داری نبھاتے ہوئے اس محفل میں آپ سبھی حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ خاص طور پر ہمارا اکیڈمک ایکشن پلان کا افتتاح کرنے والے حضرت مولانا جابر علی الہدوی، ساتھ ہی ساتھ البطل دا چیمپئن کا اعلان کرنے والے حضرت محمد رفیق الہدوی، اور اس محفل میں مبارکبادیاں پیش کرنے والے علی حسن الہدوی، حضرت محمد اشرف رضا علیمی، اور تمام سامعین حضرات کو اس محفل میں میری دل کی گہرائی سے خیر مقدم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہماری ہر علمی کارناموں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ ہمیں امسال چلائے جانے والے پروگرام SMS نیکس دارالہدیٰ ایکشن پلاننگ 2021 اور 22 کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، تو آئیے اس پروگرام کا افتتاح کرنے کے لیے رجسٹرار آف دارالہدیٰ استاد جابر علی ہدوی کو پیش کروں گا کہ اس پروگرام کا افتتاح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے بچوں اور سرپرستوں، الحمدللہ
बहुत खुशी की बात है कि आज दारुल-हुदा का निक्स का तलबा के लिए, ख़ास तौर पर डिग्री और सीनियर सेकेंडरी का बच्चे के लिए एक 1 ईयर एक्शन प्लान का लॉन्च करने वाला दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन के ज़रिए से आप लोग घर में इतना दूर भी रहते हैं, फिर भी आपको आगे जाने का मौका, प्रोग्राम ऐसे मिलने का चांस मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्शन प्लान हर वक्त हमें तेज चलने का चांस देता है, क्योंकि एक हदफ नहीं होने से, मकसद नहीं हुआ तो हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, उसमें हमारा प्रोडक्शन कम होगा। तो जब हम पहले ही एक एक्शन प्लान बनाता है, इस महीने में क्या करना चाहिए, अगले महीने में क्या करना चाहिए, कौन क्या करना है, वो कदर जब जाहिर होता है, मुअय्यन होता है, तो हमें असस कर सकता है। इसीलिए उलमा ने किराम में बोले थे, हर एक दिन इंसान अपने खुद ही को हिसाब देना चाहिए, हासिबु कबल तो हासबु। तो ये होने के लिए हमें एक आइडिया होना चाहिए, इस साल हम क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अचीव करना चाहिए। तो हमें देख सकता है इस महीने का मेरा गोल्स क्या पूरा किया है, मिला है या नहीं। और उलमाए किराम ने फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरा का सबसे बड़ा लेसन यही है, तख्तीत और प्लानिंग। क्योंकि हिजरा का सबसे बहुत पहले ही उसका खुत्ता बनाया था, कैसे जाना है, कब जाना है, कौन उसके साथ होना चाहिए, कहाँ रुकना है, राह दिखाने के लिए कौन होगा, खाना पीना वगैरह कैसे मिलेगा, ये सब प्लानिंग। और जब मदीना में पहुंच जाएगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन कौन वहां होगा, ये सब पूरा प्लानिंग से किया था। तो इसीलिए वो आसानी से करने का तौफीक मिला। तो प्लानिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है इस्लाम में। उलमा ने किराम उसके बारे में बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस्ताद लोग बच्चों से मशवरा कर एक क्लास का बच्चों को उसके मुवाफिक एक प्रोग्राम, 1 ईयर का, 1 साल का एक एक्शन प्लान बनाया है। उनमें आपका पढ़ाई के बारे में है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में है, स्पीकिंग राइटिंग के बारे में है। तो ये एक अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। माशाल्लाह आपको सपोर्ट करने के लिए आपका असातिज़ा हर वक्त सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। और इसमें बहुत खुशी की बात है कि इसमें बच्चों का भी आरा शामिल है और बच्चों का भी पार्टिसिपेशन है। क्लास लीडर्स है, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्लास टीचर्स और क्लास का बच्चे सब पार्टिसिपेट है। तो एक अहम अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप सब आगे आगे आने का कोशिश करना है। और फी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे फरमाया है। तो ये अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए आप तमाम हजरात कोशिश करना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारा एक बड़ा मकसद के लिए हम काम करते हैं, दीन की दावत है, तो इसके लिए हम मुस्तैद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। ये तैयारी का कई मौके इससे मिलते हैं, तो इससे आप लोग फायदा उठाइए, लीजिए इंशाअल्लाह। वल्लाहु मुवफ्फिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। ये कुरान की कलिमात पढ़कर ये प्रोग्राम को मैं इनाग्रेट करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों और साथियों, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में हर एक काम आसान होता है, बस आपके अंदर उसे पूरा करने का जुनून होना चाहिए। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। मेरे साथियों, अब वक्त आ गया है कि हमारा ये प्रोग्राम दारुल हुदा एसएमएस नीक्स एकेडमिक एक्शन प्लानिंग 2021 और 22 के बारे में तफसीलात से जाना जाए। लिहाजा इंचार्ज ऑफ एसएमएस नीक्स उस्ताद मोहम्मद अली पीआई हुदवी को दावत दी जाती है, वो तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے پیارے طلبہ، ابھی میں آپ لوگ کے سامنے ہمارا اکیڈمک ایکشن پلان کا ایک مختصر تفصیلات پیش کریں گے۔ تنمیہ 21-22 اکیڈمک ایکشن پلان، ہمارا اکیڈمک ایکشن پلان کا نام ہے تنمیہ ایکسپلورنگ نیو ہورائزنس۔ تنمیہ اکیڈمک ایکشن پلان 10 مشن سے شامل، وہ ارہیک میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہمارا پروگرام ہے اسٹے کنیکٹڈ ڈیٹا کلیکشن پروگرام۔ ہمارا ایس نیکس کے سارے طلبہ ان کی پوری تفصیلات کلیکٹ کرنے کا ایک موقع ہے۔ انشاءاللہ جون 23-24 کو ڈیٹا کلیکشن جاری رہے گا۔ اس کے پیچھے اہم مقصد ہے سارے بچوں کو ایک ہی پلیٹ فارم میں جمع کرنا اور ان کے پیرنٹس کا ڈیٹیلز کلیکٹ کرتے ہوئے پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن کریٹ کرنا اور ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کو اسٹرینگتھن کرنا، یہ سب ہے یہ پروگرام کے اہم مقاصد۔ نمبر 2، الاجتماع آن لائن جنرل اسمبلی۔ الاجتماع کے اندر بہت سارے میٹنگز چلائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہر مہینہ پہلی تاریخ میں ہونے والا ٹیچرز اسٹوڈنٹس سب جمع ہو کر آن لائن جنرل اسمبلی چلایا جائے گا، اور ایک خاص میٹنگ گوگل میٹ وتھ کلاس ٹیچر، کلاس ٹیچر اپنے طلبہ کے ساتھ چلائے جانے والی گوگل میٹ، اور مہینے کے آدھا گزرنے بعد ٹیلی گرام وائس چیٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی شکایات، اسٹوڈنٹس کی رائے سب جمع کرنے کا ایک میٹنگ بھی چلایا جائے گا۔ یہ پورے پروگرام کا ہمارا نام رہے گا الاجتماع۔ تھرڈ نمبر ہے MPR منتھلی پروگرس رپورٹ۔ منتھلی پروگرس رپورٹ کے واسطے آپ لوگ کی اچیومنٹس ایویلویٹ کیا جائے گا۔ اس میں کریکولر، کو کریکولر، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، آپ لوگ کی رائٹنگز، ریڈنگز، پبلیکیشنز، اپلوڈز، سوشل سروسز، اچیومنٹس سب ایویلویٹ کیا جائے گا۔ اس کے پیچھے اہم مقصد ہماری نصب العین، ہمارا نصب العین تو دعوت ہے، دعوت کو ہمیں مدد کرنے والی ہر اچیومنٹس، دعوت کو ہمیں مدد کرنے والی ہر ایکٹیویٹی یہ MPR میں شامل ہے۔ آپ لوگ اس کی کامیابی کے لیے محنت کریں۔ فورتھ ون ہے البطل، دا چیمپئن۔ ہر مہینہ ایک اسٹار آف دی منتھ کو انتخاب کیا جائے گا، اس کا سلیکشن اسٹاف کاؤنسل کریں گے۔ یہ البطل ایوارڈ کسی ایک کمنڈیبل اچیومنٹ کے لیے دیا جائے گا۔ ففتھ مشن ہے ڈائل یور ٹیچر، ڈائل ونس اے منتھ۔ ہر طالب علم مہینے میں ایک بار اپنا کلاس ٹیچر کال کرنے کا ہے، کانٹیکٹ میں رہنا ہے۔ یہ کالنگ کے ذریعے گائیڈنس، پرابلم سالونگ جیسے ہر باتوں کی راہ میسر ہوگی انشاءاللہ۔ اینڈ سکستھ ون ہے تزکیہ۔ تزکیہ بچوں کی تربیت کے متعلق کام کرنے والا ایک مشن ہے۔ اس کے اندر تربیت چیلنجز، گریٹ لیڈرز ٹاک، قرآن سے زیادہ رابطہ قائم کرنے کا، اور مہینے میں ایک بار دعا مجلس یا مجلس نور چلانے کا ارادہ ہے تزکیہ مشن سے۔ سیونتھ مشن ہے 5 چیلنجز۔ 5 چیلنجز میں بچوں کا انٹرونشن سوشل میڈیا میں اور پیریوڈیکلز میں ان کا رول ایویلویٹ کیا جائے گا، اور ہر مہینے میں لگ بھگ
5 वीडियो अपलोडिंग करने का है और हर एक तालिब इल्म एक महीने में 100 कम अज कम 100 पेज मुताला किराअत रीडिंग करने का है। और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए एक मैगजीन, वो मैगजीन एक सेमेस्टर के एंड तक टाइम है, एक मैगजीन, वो मैगजीन में चारों जबानें सब कुछ शामिल करते हुए एक मैगजीन तैयार करना और डिग्री स्टूडेंट्स एक जर्नल पब्लिश करना, ऐसी चैलेंजेस है ये मिशन के अंडर। और मिशन नंबर 8 पीकेवी बज़्म अदब, ये एक हफ्ते में एक बार क्लास टीचर की निगरानी में चलाया जाने का है। पीकेवी में हर किस्म के प्रोग्राम्स, डिबेट, ओरेशन, प्रोग्राम सेटिंग, लैंग्वेज स्पीच, पेपर प्रेजेंटेशन, नाच, मोटिवेशनल टॉक जैसे हर प्रोग्राम चलाया जाएगा। और मिशन नंबर 9 टीम फॉर टुमारो, हमारे दरमियान अलग अलग सलाहियत वाले बच्चे हैं, उनका खास एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश है टीम फॉर टुमारो में। इसमें आईटी एक्सपर्ट्स, एजुकेशनिस्ट, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, मीडिया विंग, राइटर्स, सिविल सर्विस की ख्वाहिश रखने वाले, सोशल वर्कर्स, स्पीकर्स, ऐसे अलग अलग खास किस्म बनाते हुए उनको ज्यादा मोटिवेशन और ज्यादा रिसोर्सेस दी जाने वाली एक कोशिश है टीम फॉर टुमारो। एंड लास्ट वन एंड 10th मिशन है इस्लाह मुआशरा, अपनी सोसाइटी का इस्लाह। इसमें सबसे पहले अपने गांवों के बारे में जानकारी लेना, नो योर विलेज, एंड अपने गांव में कंडक्टिंग सोशल प्रोग्राम्स, ओपनिंग ट्यूशन सेंटर्स, स्टार्टिंग मॉरल स्कूल्स, कोऑर्डिनेटिंग जिक्र दुआ मजलिस जैसे कोशिशें जारी रखने का एक मिशन है इस्लाह मुआशरा। सब अपने जायका के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो सब करने पर उभारने वाली एक मिशन है इस्लाह मुआशरा। मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, अव्वलन व आखिरन मेरी एक ही मुखलिसाना गुजारिश है कि आप हजरात ये एकेडमिक एक्शन प्लान की तामील के लिए असातिज़ा के साथ देंगे और ये एकेडमिक प्लान को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वही है हमारी उम्मीद, वही रहेगी हमारी उम्मीद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारी हर इल्मी कारनामों में कामयाबी, कामरानी अता फरमाए, पूरी तरह की बरकत से नवाजें, आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, अब आपके सामने बड़ी पुरमुसर्रत घड़ी आ चुकी है, वो है अलबतल, द चैंपियन। तो कौन है वो खुशनसीब, हु इज स्टार ऑफ द मंथ? उसका नाम ऐलान करने के लिए हम अपने प्यारे उस्ताद, एक्स डायरेक्टर ऑफ नीक्स, द प्रिंसिपल ऑफ फातिमतुज़ ज़हरा, उस्ताद रफ़ीक खुदवी को दावत देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम मेरे प्यारे बच्चों, पिछले साल की तरह इस साल में भी बच्चों की अंदरूनी सलाहियतों को उजागर करने के लिए आपके असातिज़ा की तरफ से
मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम चलाने का इरादा है। उसका नाम है तन्मिया। तन्मिया में अलग अलग प्रोग्राम मौजूद हैं। उसमें एक प्रोग्राम का नाम है अल-बतल। उससे मुराद ये है कि हर महीने में बच्चों के दरमियान कौन है अल-बतल, चैंपियन कौन है, यानी पढ़ाई से मुतालिक और दीनी खिदमत से मुतालिक एक बच्चा जो खिदमत पेश कर रहा है उसकी हैसियत से अल-बतल चुनाया जाए। मैं अभी आप लोगों के सामने बहुत खुशी के साथ और फख्र के साथ माह शव्वाल का अल-बतल का ऐलान करना चाहता हूँ। वो यूटन के मोहम्मद अरशद जो तमाम बच्चों के दरमियान मारूफ व मशहूर है, उनकी जद्दोजहद की वजह से और पढ़ाई में उनकी मुसलसल काविश की वजह से इस साल वो दूसरे रैंक पर अफरोज है। हमेशा पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में और असातिज़ा के पीछे रहते हुए तमाम बच्चों को और असातिज़ों को एक तअज्जुब होगा, उनका तुलू हुआ है। किताब में ये कहा जाता है कि अबू यूसुफ का अबी हनीफा, हालांकि ये अल-अस्माउल खम्सा का इराब से मुतअल्लिक़ एक मिसाल है, लेकिन इस मिसाल के अंदर तालिब इल्मों के लिए बहुत बड़ी इबरत है। हम तमाम जानते हैं हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े अक्लमंद थे, लेकिन उनके जो शागिर्द थे अबू यूसुफ, उनका अक्ल उतना पुख्ता नहीं था, लेकिन वो हमेशा इल्म सीखने की वजह से, इल्म के मैदान में मुसलसल कोशिश करने की वजह से उनका नाम आज पूरा आलम जानता है। इसी तरह आजकल हमारे सामने एक निशान बनकर या मिसाल बनकर अरशद का ज़ुहूर हुआ है। हम खुदा ताला से दुआ करते हैं कि और भी तरक्की की उरूज पर पहुंचने के लिए अल्लाह ताला अरशद को तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आइए बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करने के लिए मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर उस्ताद अली हसन हुदवी कि वो तशरीफ़ लाएं और मुबारकबादियाँ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुहतरम असातिज़ा और मेरे प्यारे अजीज़ तलबा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे जिस जलसे को कबूल अता फरमाए, हमारे जमा होने को
اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیک عبادت میں گن کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جنت میں داخل ہونے کا نصیب بنائے۔ آج ہم لوگ ایک اہم پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارا محترم جابر استاد انہوں نے ہمارا پروگرام کا افتتاح کیا۔ ایکشن پلان ایک مومن کی علامت ہے، اپنی زندگی میں وہ ایک پلاننگ بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کے بعد جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان تمام لوگوں کی زندگی سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ لوگ اپنی زندگی کو ایک دم پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھائے تھے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے اس اکیڈمک ایئر کے لیے تنمیہ نام کا ایک ایکشن پلان کا اناگریشن ہمارا محترم رجسٹرار جابر علی ہدوی نے یہاں افتتاح کیا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے اس پروگرام کو ہم لوگ بالکل مکمل کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تنمیہ، اب سب کو معلوم ہے تنمیہ کا معنی کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ۔ تو اس پروگرام میں بچوں کی ہر ایک قسم کی ڈیولپمنٹ کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے لگ بھگ 10 مین پروگرام اس میں چلایا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ذمہ داری ہے جتنا پروگرام ہے ہم شرکت کر سکتے ہیں اتنے میں ہم بڑھ چڑھ کر کیا کرنا ہے، حصہ لینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک کامیاب اسٹوڈنٹ کا، ایک کامیاب طالب علم کی 3 خصوصیت ہوتی ہے۔ بیسیکلی 3 خصوصیت ایک کامیاب اسٹوڈنٹ کو ہوتا ہے۔ آپ لوگ میری اس بات کو ایک دم اپنے دل کے اندر کھول کر سننا چاہیے، کیونکہ مجھے یقین ہے میرے اس وائس جو بچے سن رہے ہیں سب لوگوں کے اندر ایک خواہش ہوگی مجھ کو کامیاب بننا ہے، مجھ کو دنیا میں بھی کامیاب بننا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بننا ہے، مجھ کو ایک اچھا کامل ہدوی بننا ہے، مجھ کو آخرت میں جنت کا اعلیٰ درجہ ملنا ہے۔ ایسا خواہش نہیں رکھنے والا کوئی بھی بچہ میرے سامنے ابھی نہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بچے، میرے پیارے طلباء، کامیاب اسٹوڈنٹ کے لیے بیسیکلی 3 خصوصیت آپ کو معلوم ہے، پھر بھی یاد دلانے کے لیے میں بتاتا ہوں۔ وہ بتانے کے پہلے میں جو آیت سب سے پہلے تمہیں سنایا تھا اس کا معنی تمہارے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ ہر ایک آدمی کو ایک سمت ہوگا، ایک سائڈ ہوگا، وہ سائڈ کی طرف وہ رخ کرتا رہے گا۔ یہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم کیا کرو؟ خیرات کی طرف مسابقہ کرو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سب کے اوپر اپنے جو ایریا ہے فکس ہے، اللہ قدر کا اعتقاد ہے۔ یہ سوچ کے ہم لوگ کچھ بھی کوشش نہیں کرنا، ایسا قرآن ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم خیرات کی طرف کیا کرو؟ آگے بڑھو، خیرات میں مسابقہ کرو۔ تو میرے کلام میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کرنا، ایسا مقصد نہیں ہے۔ کلام ایک سائڈ پہ ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بتاتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ تو یہ مومن کی علامت ہے۔ نوح علیہ السلام طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مشرک سے بچنے کے لیے ہجرت فرمایا۔ تو یہ سب ہمارے لیے دلیل ہے۔ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، ہر ایک قسم کی نعمت دیں گے، پھر بھی مومن اپنی طرف سے اس کا سبب پیدا کرنا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، ہم کوشش کیے تو
اس کا نتیجہ ہمیشہ کیا ہو جائے گا؟ میٹھا ہی رہے گا. میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا. تو 3 قسم کی بات کر ہم دھیان رکھنا چاہیے. ایک تو ہمارا فرسٹ پریورٹی پڑھائی میں ہونا ہے. فرسٹ پریورٹی ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمارا فرسٹ پریورٹی. ہم کو دوسرے بہت سارے کام ہوگا, سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہونا ہے, ساتھ ہی ساتھ گاؤں کا بچوں سے بات کرنا ہے, گھر کا کام ہوگا, کھیت ہوگا, سب کچھ ہوگا. پھر بھی ایک اسٹوڈنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ یو کیپ اسٹڈیز ایز یور فرسٹ پریورٹی. تمہارا فرسٹ پریورٹی کیا ہونا ہے؟ اسٹڈی ہی ہونا چاہیے, پڑھائی ہی. وہ دل میں کھینچ کے لکھے رکھیے. سیکنڈ ون, اگر پڑھائی ہمارا فرسٹ کوالٹی ہو گیا تو ہم کو ایک اسمارٹ گول ہونا چاہیے, ایک اچھا مقصد, ایک اچھا ہدف ہونا چاہیے. میرے کیریئر میں میں کہاں پہنچنا ہے. اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ. ہم کو زندگی میں صبح سے لے کر شام تک بہت ساری مشغولات ہیں, بہت ساری, ہم بیزی ہیں. پھر بھی ایک ٹائم مینجمنٹ. میں اتنا ٹائم کلاس کے لیے خرچ کروں, میرا اتنا کتابوں کا مطالعہ اتنا ہے, میرا واٹس ایپ کا واچنگ اتنا ہے, میرا فیس بک کا اتنا ہے, میں اتنا ٹائم گھر کے لیے خرچ کرتا ہوں, میں میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ اتنا خرچ کرتا ہوں. ایسا اپنے ٹائم, پکا ٹائم مینجمنٹ. 3 بات. ایک تو فرسٹ پریورٹی پڑھائی کے لیے ہونا, سیکنڈ ون ایک اچھا گول سیٹ کرنا, تیسرا ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز سے ایک مومن کو یہی سکھاتا ہے, تم اپنا ٹائم کو مینیج کرو. ایک ہی ٹائم میں 5 وقت پڑھے تو آسان ہوگا, ایک آدھا گھنٹہ تراویح جیسے پڑھتا نا, اسی طرح آدھا گھنٹہ پڑھے تو نماز ختم ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ایسا حکم نہیں دیا. تم صبح کے وقت پڑھو 2 رکعت, پھر دوپہر میں پڑھو, پھر شام میں, پھر سورج ڈوبنے کے فوراً بعد, پھر سونے سے پہلے. تو مومن کا ہر ایک چیز اللہ سے جو کنیکشن, وہ ٹائم مینجمنٹ کیا. مومن ایک اللہ کا سوچ میں ایک دن بھر کے رہنا ہے, تو ایک قسم کا ٹائم مینجمنٹ ہے. اس کا سائنٹیفک اسٹڈی سب تم لوگ پڑھے ہوں گے. تو اس کے اوپر ہم لوگ کیا کرنا, فوکس دیجئے. یہاں ہمارا محمد علی استاد کے انڈر تنمیہ بول کے ایک پروگرام کا لانچنگ ہوا, تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. ہر ایک قسم کا تنمیہ, ہر ایک قسم کا ڈیولپمنٹ اس سے مقصد ہوتا ہے. تم اپنے پڑھائی کو, اپنے ٹائم کو مینجمنٹ کرتے وقت ہر ایک قسم کا ڈیولپمنٹ کے لیے تو اپنے آپ کو سیٹ کرنا. کیا کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, تو صبح میں اتنا ٹائم میں کیا کروں گا؟ ایکسرسائز کروں گا. صبح میں, شام میں اتنا ٹائم میں کھیلوں گا, یا تو اتنا ایسا جسٹ واکنگ کروں گا. تو فزیکل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, پڑھائی میں, مطالعے میں, لکھنے میں, ایسے لکھنے میں, ویڈیو سننے میں, نیوز پڑھنے میں. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, فزیکل ڈیولپمنٹ, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ, ایموشنل ڈیولپمنٹ. ہم ہمیشہ ایک ہی ایموشن میں نہیں ہونا ہے. ہم ایک کلاس آگے بڑھے تو ہمارے ایموشن الگ ہونا ہے. ہمارے بڑے لوگوں کے ساتھ, ہمارا ماں باپ کے ساتھ, ہمارا اساتذہ کے ساتھ. ہم یوون سے جیسا ہے ویسا یوٹرن میں ہی نہیں ہونا ہے. ہمارا ایموشنل, ہنسنے کا انداز, بات کرنے کا انداز, یہ سب الگ ہونا ہے. ایموشن, ہم کو کیا ہے کہ بیلنس ملنا ہے. ایک دم کہا مارنا, یہ سب کم کرنا ہے. ایموشنل ڈیولپمنٹ ہم سے ہونا ہے. اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ, دوسروں سے برتاؤ کرتے وقت, قوم سے بات چیت کرتے وقت, ہمارا آئیڈینٹی کو ہم کریٹ کرتے وقت ہمارا سوشل ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہونا ہے. ایک داعی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سوشل ڈیولپمنٹ. اس کا سوشلی کیا ہونا ہے, اس کا سب کچھ ٹھیک ہونا ہے. اینڈ بیسیکلی لاسٹ ون, بیسیکلی مورل ڈیولپمنٹ. مورل ڈیولپمنٹ ہمارا ایک دم پکا ہو گیا تو باقی سب خود بخود آ جائے گا, کیونکہ ہم لوگ علماء کا وارث لوگ ہیں. ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کو نبھانے کے لیے ہمارا مورل ڈیولپمنٹ, مورل بولے تو دوسروں کی بات چیت ماننا, اللہ کے حکم پر نماز پڑھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا, اچھے جو دینی باتیں ہم لوگ کرتے رہنا, ہمارا داڑھی رکھنا,
साथ ही साथ हमारा शिआर, ये सब इसका सब एतबार करना, ये हर एक किस्म का डेवलपमेंट है हमारे इस प्रोग्राम के मकसद है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसमें अच्छी तरह शिरकत करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस तन्वीए को हमारे एक बड़ा न्यारा होकर मिसाल चलाने के लिए हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, इस प्रोग्राम की कामयाबी तुम्हारे कंधों के ऊपर है। इंशाअल्लाह हम असातिदा तुम्हारे साथ है, तुम लोग हमारा साथ भी रहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आ रहे हैं आपके सामने दारुल हुदा डिग्री कॉलेज के लेक्चरर उस्ताद मोहम्मद अशरफ रज़ा अलीमी। हम उन्हें मुबारकबादियाँ, बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करने के लिए मदऊ करते हैं। मुहतरम नाज़रीन, तालिबान उलूम नबविय्या, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अज़ीज़ान मुहतरम, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जिन मक़ासिद हसना के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मक़ासिद को पाए तकमील तक पहुँचाए और कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। मुहतरम हज़रात, हर आने वाला दिन अपने अंदर कुछ न कुछ तब्दीलियाँ लाता है और उसके कुछ न कुछ नए तकाज़े होते हैं। इसी तरह हर महीना कुछ न कुछ तब्दीलियाँ लाता है और फिर जदीद तकाज़े भी करता है। ऐसे ही हर साल बहुत कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और फिर हर साल बहुत सारे जदीद तकाज़े भी करते हैं। उन्हीं तब्दीलियों के साथ और नए तकाज़ों को, जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, एक नया एक्शन प्लान बनाम तनमिया रूबरू लाया गया है, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां होंगी और नए तकाज़ों को, जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। उसके तहत 2021 और 22 एकेडमिक ईयर तालीमी साल में क्या क्या कारनामे अंजाम देने हैं, सब बरूए कार लाया गया है। आप तमाम तलबा से गुजारिश है कि ये जो मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं उसको ज़ाय ना करें, बल्कि पूरी दिल्लगी के साथ, शौक़ व ज़ौक़ के साथ तमाम कारनामों को, सरगर्मियों को अमली जामा पहनाएं और आप हजरात अपनी शख्सियत का लोहा, अपनी पर्सनालिटी का लोहा तमाम असातिज़ा और अपने तमाम दोस्तों से मनवा लीजिए। और सुनिए, पर्सन होना और है, शख्स होना और है, शख्सियत बन के जीना और है। तो आप हजरात सिर्फ शख्स ना बने बल्कि शख्सियत बनकर ज़िंदगी गुजारें। मुमकिन है इसमें कुछ नए प्रोग्राम हों, कुछ जदीद कारनामे हों जिनको देखकर आपको कुछ घबराहट महसूस हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक कामयाब बंदा, एक कामयाब तालिब इल्म किसी भी चैलेंज से घबराता नहीं है, उसका मुकाबला करता है, डट कर मुकाबला करता है और आगे बढ़ने के लिए रास्ते हमवार करता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, जब कोई मौसम आता है, मसलन गर्मी का मौसम आता है या ठंडी का मौसम आता है, जब तब्दीली मौसम का वक्त चल रहा होता है तो उस वक्त बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। हालांकि अभी ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही है, उस वक्त ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। ऐसे ही गर्मी जा रही है, ठंडी आ रही है, तो वो जो पीरियड होता है ज़्यादा न ठंडी का पीरियड होता है ना ही गर्मी का, एक नॉर्मल मौसम होता है। फिर भी उस टाइम ज़्यादा लोग बीमार होते हैं। क्यों? इसलिए कि अभी ठंडी आ रही है तो हमारा जिस्म उस ठंडक के मौसम को झेलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। जब नई नई ठंडी आती है तो हमें बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है। ऐसे ही जब गर्मी का मौसम आता है तो चूंकि हम
गर्मी को झेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हमारा सीना उतना मजबूत नहीं हुआ होता है, इसलिए हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम उस बदलने वाले वक्त को झेल लेते हैं, थोड़ा और वक्त गुजरता है, सख्त सर्दी का मौसम आता है, सख्त ठंडी का वक्त आता है, या सख्त गर्मी का मौसम आ जाए तो हम सख्त ठंडी को भी झेल लेते हैं, सख्त गर्मी को भी झेल लेते हैं। ना उस वक्त हम बीमार होते हैं, ना तबीयत खराब होती है। तो चूंकि शुरू में हमने झेला तो आहिस्ता आहिस्ता झेलने की आदत पड़ गई। जब झेलने की आदत पड़ गई है तो सख्त गर्मी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सख्त ठंडक हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आप हजरात नए कारनामे हैं, नए जदीद कुछ आपसे तकाजे होंगे, उनको पूरा करने में मुमकिन है शुरुआत में कुछ मुश्किलात दरपेश हों। ख़ास तौर पर ऑनलाइन के ज़माने में ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम इन मुश्किलात का सामना करते करते हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर चाहे हमें चट्टानों पर चलना पड़े, पहाड़ से टकराना पड़े, रेगिस्तान में चलना पड़े, कांटों पर से गुजर कर अपनी मंजिल की तरफ जाना हो, हम तमाम परेशानियों को, तमाम मसाइब व आलाम को झेल लेंगे और बआसानी झेल लेंगे। बस गुजारिश यही है कि इस्तिकामत के साथ काम लीजिए और जो कुछ आपके सामने चैलेंज आते हैं, तकाजे आते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक दुश्वारी के बाद ही आसानी है। इन्हीं टूटे फूटे चंद अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस प्रोग्राम को बेहतरी बनाने वाले तमाम असातिज़ा इकराम और सामीन हजरात का शुक्रिया अदा करने के लिए दारुल हुदा नीक्स के कैंपस लीडर जनाब शेर आलम अंसारी को आपके सामने पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एकेडमिक एक्शन प्लान 2021-2022 का इनागुरल सरमनी अपने अख्तिताम तक पहुंचता है। तो मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं इस प्रोग्राम को और तूल ना देते हुए अपनी ज़िम्मेदारी की तरफ रुजू करता हूं। तो सबसे पहले मैं खुदावंद कुद्दूस का शुक्रगुजार हूं जिसने हमें ये प्रोग्राम को हसीन अंदाज में कायम करने का तौफीक अता फरमाया। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी और जामिया दारुल हुदा के रजिस्ट्रार उस्ताद MKM जाबिर अली हुदवी को अपने दिल से शुक्रिया पेश करता हूं, जिन्होंने हमारी पहली ही दावत पर लब्बैक कहा और प्रोग्राम को इफ्तिताह करके हमें प्रोग्राम आगे बढ़ाने का मौका फराहम किया। उसके बाद मैं दिल अजीज़ उस्ताद निक्स के एक्स डायरेक्टर और बनात के प्रिंसिपल उस्ताद VT रफ़ीक अल हुदवी का भी मुखलिसाना अंदाज में शुक्रिया पेश करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती औकात को हमारे साथ सर्व किया और प्रोग्राम में शिरकत करके चार चांद लगाया। बाद अज़ा मैं प्यारे उस्ताद और निक्स के न्यू इंचार्ज उस्ताद मोहम्मद अली PI हुदवी का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया पेश करता हूँ, जिन्होंने प्रोग्राम के असल मुद्दे को हमारे सामने बयान किया और जिन्होंने इस प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुँचाने में अपने रात दिन एक कर दिए। उसके बाद मैं हमारे निक्स के कोऑर्डिनेटर प्यारे उस्ताद अली हसन अल हुदवी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे फलाह बहबूद के लिए हत्तल इम्कान कोशिश की और जिन्होंने अपने कीमती लम्हात हमारे साथ सर्व किए। बिलाखिर मैं जामिया हादा के लेक्चरर उस्ताद अशरफ रज़ा आलिमी मददल्लाहु नूरानी का भी अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती अल्फाज से हमारे दिलों को मुनव्वर व मुज़य्यन किया। बिल जुमला मैं इस प्रोग्राम के तमाम मुशारिकीन, मुहाज़िरीन और बिलखुसूस सामईन का अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत कर प्रोग्राम को बामे उरूज तक पहुँचाया। और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।
اس پروگرام کو 3 صلوات سے ختم کرتے ہیں. صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی علیہ وسلم.